شکیلہ کی ماں: تجھے کیا معلوم باہر حالات کتنے خراب ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح گھر چلا رہا ہوں۔ بازار میں ایسی انی مچائی ہے کہ عام آدمی تو روٹی پوری کرنے کو ترس گیا ہے۔ چچی نے چچا کے سامنے کانا رکھتے ہوئے کہا: اپنی روٹی پوری تو ہو نہیں رہی، اوپر سے تم بھتیجی کو بھی لے آئے ہو۔ چچا نے کہا: شکیلہ کی ماں کیسی بات کر رہی ہے؟ تو اب کیا میں اپنی یتیم بھتیجی کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ چچی بولی: میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اکیلا چھوڑ دیتے، مجھے تو یہ فکر ہے کہ اس کو صرف پالنا نہیں ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ پہلے ہی ہماری اپنی تین بیٹیاں ہیں، ان کو بیاہیں گے یا اسے بیاہیں گے؟ چچا نے روٹی کھاتے ہوئے کہا: اللہ اس کا کوئی نیک سبب کر دے گا، تو دل چھوٹا نہ کر۔ میں آنسو پوچھنے اور زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ماں اور بابا کا 6 ماہ پہلے ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کے کل ہوتے ہی چچا جان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میرا سکول چھوٹ گیا کیونکہ چچا جان ڈرائیور تھے اور ان کی آمدنی بھی کم تھی۔ چچا جان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، لیکن چچا جان کے سارے بچے یعنی میرے کزن اسکول جاتے تھے، مگر چچی جان نے مجھے اسکول جانے نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے اسکول جانے سے ان کے خرچے مزید بڑھ جائیں گے اور وہ مزید بوجھ نہیں بڑھانا چاہتی، اس لیے میں سارا دن چچی کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی، کچھ وقت جو فارغ مل جاتا اپنی گڑیا سے کھیلتی۔ مجھے یہ گڑیا بابا نے لا کر دی تھی، میں چھوٹی تھی۔ اپنی موجودہ زندگی پر آنسو بہاتی اور خود ہی صاف کر لیتی۔ چچا جان ٹرک کے اڈے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اچانک ٹرک کا مالک آیا اور چچا کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچا اسے دیکھتے ہوئے بولے: ارے مالک آپ، اور اچانک یہاں؟ اس کے بعد چچا نے ہوٹل کے بیرے کو زور سے پکارا اور رشید جلدی سے ایک زبردست دودھ پیتی لے کر آ۔ مالک نے کہا: بیٹھ جا اکبر خان، بیٹھ جا، آ جائے گی۔ چچا نے بیٹھتے ہوئے کہا: کیا بات ہے مالک، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مالک بولا: ہاں اکبر خان، بہت پریشان ہوں آج کل۔ چچا نے کہا: کیوں، کیا ہوا مالک؟ خیریت تو ہے؟ مجھے بتائیں، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور چلا گیا۔ مالک نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سپ لیتے ہوئے کہا: تم میری کیا مدد کرو گے اکبر؟ میرا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ… چچا نے کہا: مالک، مسائل بتانے سے ان کا حل نکلتا ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ مالک نے چائے کا کپ میز پر رکھا ہوا اور بولا: اکبر، میری بیوی کی طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی ہے، ڈاکٹر کتنی بار کہہ چکا ہے کہ اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو پہلے بھی میرا 2 سال کا بیٹا ہے اور اب تمہاری بھابھی۔ چچا نے کہا: جی جی مالک، وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن اس پریشانی کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ مالک نے کہا: ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ کوئی کم عمر لڑکی مل جائے جو تمہاری مالکن کا ہاتھ بٹا سکے اور میرے بیٹے کو بھی سنبھال سکے، کیونکہ کم عمر بچیاں گھر کے کام کاج کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے، جتنا بھی کام کروا لو لیکن تھکتی نہیں ہے، اور تم جانتے ہو ابھی مجھے سخت ضرورت ہے ایسی ملازمہ کی، اور تم تو میری طبیعت جانتے ہو، شریف خدا ترس آدمی ہوں، جو بھی بچی ہوئی اسے اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھوں گا، پیسے بھی اچھے دوں گا، لیکن پھر بھی کوئی لڑکی مل نہیں رہی، اوپر سے تمہاری بھابھی کا روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال آنا جانا لگا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کو کوئی سنبھال لیتا تو آخری دنوں میں تمہاری بھابھی کو ہسپتال میں ہی داخل کرا دیتا۔ لیکن چچا تھوڑی دیر بعد خاموشی سے سوچتے رہے، پھر بولے: مالک، ایک بات کہوں؟ مالک نے کہا: ہاں بولو اکبر۔ چچا بولے: میری یتیم بھتیجی ہے 9 سال کی، اس مشکل وقت میں کیا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی مالک نے چونک کر چچا کی طرف دیکھا اور بولا: اکبر یار، تیرا بڑا احسان ہوگا، مجھے تو ایسی ہی بچی چاہیے تھی، 10-12 سال کی ہوتی تو بہتر تھا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، تو بالکل فکر نہ کر، جس طرح کی ضمانت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مشکل دن نکلوا دے، اس کے بعد چاہے تو
अपनी भतीजी को वापस ले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चचा ने कहा, ठीक है मालिक, 1 महीने की तो बात है, मैं आपके काम नहीं आऊँगा तो और कौन आएगा? मैं बिल्कुल भतीजी को लेकर आपके घर पहुँच जाऊँगा। ये सुनते ही मालिक उठा, इसने चचा को गले से लगा लिया और बोला, अकबर खान, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन मैं बावर्चीखाने में बर्तन धो रही थी, चची मेरे पास मीठी सब्जी बना रही थी। चचा बाहर से आते ही चारपाई पर बैठ गए। इन्होंने चची को आवाज़ लगाई, शकीला की माँ, जरा बात तो सुन। चची ने मुझे कहा, नरगिस जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी बहुत काम है। ये कहकर चची बाहर चली गई। थोड़ी देर तक चचा और चची आपस में खुसर फुसर करते रहे। इसके बाद चची ने मुझे बुलाया, नरगिस जरा इधर आना। मैं चची के पास गई और खामोशी से खड़ी हो गई। चची ने कहा, नरगिस पुत्र, जा जल्दी से बैग में अपने ज़रूरी कपड़े रख ले, तू चचा के साथ कहीं जाना है। तूने अंदर जाकर कपड़े रख दी, मैं आकर बताती हूँ। मैं खामोशी से अंदर आ गई, बैग में कपड़े रखने लगी। आखिर मैंने कहा जाना था। जो चची बैग में कपड़े रखवा रही थी, मुझे माँ और बाबा की हर वक्त याद आती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इनके साथ ही मर गई हूँ, बस मेरा मुर्दा जिस्म ज़मीन पर भटक रहा है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन गम और तन्हाई ने मेरे अंदर ऐसी दराज पैदा कर दी थी कि मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें सोचने लगी थी। जैसे ही कपड़े रख कर मैंने बैग को बंद किया, चची आ गई। चची ने कहा, नरगिस उधर मेरे पास बैठ। मैं चची के पास बैठ गई और बोली, देख नरगिस, तेरे चचा का मालिक बड़ा परेशान है। उसे अपने घर की देखभाल के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। सिर्फ 1 महीने की बात है, तो इस मुश्किल में इनका घर संभालेगी तू। इनका एतमाद तेरे चचा पर और भी बढ़ जाएगा। तेरे चचा के मालिक की बीवी बहुत बीमार है। देख मेरी बच्ची, ऐसे में तू हमें उनकी मदद करना चाहिए ना। मैंने कहा, लेकिन चची, मैं तो बहुत छोटी हूँ, उनका घर कैसे संभालूंगी? चची ने कहा, तू फिक्र ना कर, देखना तू बड़ी आसानी से संभालेगी, क्योंकि तू बहुत समझदार है। बस जिस तरह मालिक की घर वाली कहती जाए तू उसी तरह काम करते जाना, फिर देखना 1 हफ्ते में सारा काम सीख जाएगी। सिर्फ 1 महीने की बात है, इसके बाद तेरे चचा तुझे वापस ले आएंगे। मैंने कहा, ठीक है चची। यूँ उसी दिन शाम को चचा मुझे मालिक के घर छोड़ने चले आए। हम मालिक के घर पहुँचे। चचा ने बेल बजाई, मालिक ने दरवाज़ा खोला। चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम मालिक, मैं अपनी भतीजी को ले आया हूँ। मालिक ने कहा, अरे अकबर, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हम अंदर चले गए। मालिक ने हमें मेहमान खाने में बिठाया। मालिक ने कहा, अकबर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। चचा बोले, नहीं नहीं मालिक, आप किसी किस्म की तकल्लुफ़ ना करें, मैं तो बस भतीजी को छोड़ने के लिए आया हूँ। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरी भतीजी का ख्याल रखिएगा। ये बहुत छोटी है, कोई गलती कोताही हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। मालिक, जिसकी उम्र कोई 25 साल होगी, बोला, अकबर तुम तो जानते हो कि बाबा के जाने के बाद मैंने ये सारा कारोबार अकेले संभाला है। मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारी भतीजी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपनी भतीजी से मिलने के लिए चले आना, तुम्हें खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। चचा जान ने कहा, आपने इतना कह दिया, मुझे तसल्ली हो गई। फिर चचा मुझे कहने लगे, नरगिस बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बड़े साहब की हर बात मानना, और कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक बड़े साहब को बता देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद चचा ने मालिक से इजाज़त ली और चले गए। चचा के जाने के बाद मालिक मुझे अंदर अपने कमरे में ले आए। मालकिन बिस्तर में आराम कर रही थी। मालिक ने मालकिन से कहा, तेमीना, देखो ये नरगिस है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी, घर के भी काम करेगी, अब तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मालकिन मुझे देखते ही उठकर बैठ गई और बोली, सरताज, ये तो बहुत छोटी है, ये कौन से काम करेगी? मैंने कहा, मालकिन, मैं सफाई भी कर लेती हूँ और बर्तन भी धो लेती हूँ।
मालिक बोले, तहमीना तुम फिक्र ना करो, तुम जिस तरह इसे समझाओगी ये काम करेगी। मेरा ट्रक ड्राइवर अकबर खान की भतीजी है। अकबर बता रहा था कि बहुत समझदार है। मालकिन ने कहा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं। आज की रात मालिक के घर में मेरी पहली रात थी। अगले दिन से मैंने मालकिन के साथ घर के सारे कामों में इनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। मालकिन की तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। वो ज़्यादा वक्त आराम करती, थोड़ा सा काम करती तो इनकी तबीयत जवाब देने लगती। हर दूसरे दिन मालिक मालकिन को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते। मुझे जिस तरह मालकिन समझाती मैं उसी तरह काम करती। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा काम मैंने सीख लिया था। सिर्फ कपड़े धोना मुश्किल लगता क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथ थे, तो इस वजह से कपड़े मालिक धोबी से धुलवा कर आते। मालिक का दूसरा साल का छोटा बेटा बहुत प्यारा था। मैं जब काम से फारिग होती तो इसके साथ खेलती रहती। वो भी चंद दिनों में ही मुझसे मायूस हो गया था। यह पूरा दिन मैं इतनी मसरूफ रहती थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता। आखिर एक दिन जुमे की नमाज के बाद मालिक घर आए तो इन्हें एक आदमी बुलाने के लिए आ गया। मालिक इनके साथ बाहर निकल गए। मुझे कह गए, नरगिस मैं साथ वाली गली में ही जा रहा हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मालिक घर से बाहर निकले, मालकिन अपने कमरे से चिल्लाई, नरगिस नरगिस। मैं भागती हुई मालकिन के कमरे में गई। मालकिन अपने बिस्तर पर लेटी शदीद दर्द से कराह रही थी। मैं करीब गई तो मालकिन ने कहा, नरगिस साहब को बुलाओ। कहाँ है वो? साहब को जल्दी बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही मैं बाहर की तरफ भागी। मैं गली में आई, देखा तो मालिक एक आदमी के साथ पैदल आगे जा रहे थे। मालिक के पीछे चिल्लाते हुए भाग पड़ी, मालिक रुक जाए, मालिक बात सुने। आखिर इन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। मुड़कर देखा तो मैं इनकी तरफ भागती जा रही थी। ये देखते ही वो भी मेरी तरफ भाग पड़े तो मैं रुक गई। मालिक दूर से ही बोले, क्या हुआ नरगिस, क्या हुआ? मैं चिल्लाई, मालकिन की तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। मालिक ने कहा, नरगिस घर चलो, मैं आ रहा हूँ। हम दोनों भागते हुए घर पहुँचे। मालिक ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली। मैंने मालिक के बेटे को गोद में लिया और हम सब मालकिन को लेकर अस्पताल पहुँच गए। हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर मालकिन को फ़ौरन इमरजेंसी में ले गए। उसी वक्त मालिक ने चचा को भी फ़ोन कर दिया। थोड़ी ही देर में चचा भी अस्पताल पहुंच गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद इमरजेंसी से डॉक्टर और नर्स निकले। नर्स ने छोटा सा मुन्ना मालिक की गोद में दिया तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। ये सुनकर मालिक मुस्कुराए, लेकिन अगले ही लम्हे डॉक्टर ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी बीवी को बचा नहीं सका। ये सुना था कि मालिक हक्का बका रह गए। वो दिन मालिक पर बहुत भारी था। मैं पिछले 1 माह और 10 दिन से मालिक के घर पर रह रही थी। मालिक अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और इनका बहुत ख्याल भी रखते थे। वो थी बहुत अच्छी। मैंने बहुत जल्दी घर के सारे काम सीख लिए थे। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि मालकिन बहुत प्यार से मुझे समझाती थी और अगर मुझसे गलती हो जाए तो कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि बड़े प्यार से कहती थी कि दोबारा जब करोगी तो गलती नहीं होगी। मालकिन के दुनिया से जाने के बाद मैं घर नहीं गई। मुझे मालिक ने चचा को ये कहकर रोक लिया कि मालकिन का चहलम हो जाए तो फिर वो मुझे बेशक वापस ले जाए। मैं मालिक के घर पर मालकिन के चहलम तक रुकी। मालिक सारा दिन घर पर रहते और छोटे बेटे को संभाल लेते, जबकि मैं बड़े बेटे को और घर को संभाल लेती अपने नन्हे हाथों से। जो काम मुझसे जितना बेहतरीन हो सकता मैं करने की कोशिश करती। आखिर मालकिन के चहलम के बाद चचा जान मुझे वापस ले आए। मालिक का 2 साल का बेटा मुझे बहुत याद आता था। वो भी मुझसे बहुत मायूस हो गया था। चंद दिन के बाद रात का वक्त था। हम रात के खाने से फारिग हुए ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चचा ने दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक खड़े थे। चचा ने इन्हें अंदर बुला लिया, मेहमान खाने में बिठाया। मालिक ने कहा, अकबर खान, मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। चचा ने कहा, जी मालिक, हुक्म करे। मालिक ने कहा, अकबर, बात दरअसल ये है कि मैं नरगिस से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही चचा के तो कान
کھڑے ہو گئے۔ چچا نے کہا مالک یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں، نرگس بہت چھوٹی ہے۔ مالک نے کہا اکبر خان آپ اور میری عمر کا جتنا فرق ہے یہ تو آپ بھی میرے چچا لگتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، نرگس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چچا نے کہا لیکن مالک نرگس بہت کم عمر ہے۔ مالک نے کہا اکبر چچا دراصل میرا 2 سالہ کا بیٹا نرگس سے بہت مانوس ہو چکا ہے جب سے نرگس واپس آئی ہے اور روئے جا رہا ہے۔ نرگس میرے گھر کے سارے معاملات کو بھی سمجھ چکی ہے۔ مان جائے اسلام میں کہا لکھا ہے کہ عمر کے فرق کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ اس کے بعد مالک نے بریف کیس کھولا۔ بریف کیس میں بہت سارے پیسے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر چچا دنگ رہ گئے۔ مالک نے کہا اکبر چچا یہ پورے 10 لاکھ ہے، اب بے شک ٹرک چلانا چھوڑ کر کوئی کاروبار کر لے، آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور میری زندگی میں بھی۔ یہ سن کر چچا نے سوچنے کے لیے مہلت مانگ لی، مگر چچی کے کانوں میں 10 لاکھ کی بات جاتے ہی چچی نے چچا کو مجبور کیا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، کیونکہ ان کے خیال میں 10 لاکھ روپے ان کی زندگی بدل سکتا تھا۔ 2 دن بعد ہی چچا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1 ہفتے کے اندر سادگی سے نکاح کرایا گیا اور چھوٹی سی عمر میں مالک کے گھر اس کی بیوی بن کر آ گئی اور 9 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ آج میری شادی کو پورے 10 سال بیت چکے ہیں، میری عمر 19 سال ہے، میں خود 2 بچیوں کی ماں بن چکی ہوں۔ میرے شوہر شعیب خان اچھے آدمی ہیں، ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرائیویٹ میٹرک تک تعلیم دلوائی ہے۔ وہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں، شاید اس لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں چھوٹی عمر میں، جس عمر میں مجھے اس رشتے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ماں بن گئی، کسی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر شریف اور سمجھدار انسان تھے تو میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، لیکن میں آج بھی کہتی ہوں کہ والدین کا جیتے جی جدا ہونا جانا موت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کسی بچے کو اس کے والدین سے جدا نہ کرے۔